سامنے جناب علامہ فراز حیدر کاظمی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات۔ التماس سے دعا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ تھوڑی ساری آواز کھول دے، یہ تو تھوڑا منہ ایویں دا کر دے جی، مجمع والے پاس سارا میرے والے پاس ہے، مجمع والے پاس آل محمد کی آل محمد کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ کندھالے پاسے کر دیتے۔ صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں رحمت ہے، نکاحت نہیں عبادت ہے، قرض نہیں فرض ہے۔ بکھری ہوئی نئی امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مل کے سارے حضرات بآواز بلند یک زبان صلوات پڑھ دیجیے۔ تھوڑا سا بتا دو، تھوڑی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی کاوشوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ فراز حیدر کاظمی اب تمام موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو ان ایام میں مجالس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ اب تمام حضرات کے رزق میں، عزت میں، بخت میں اضافہ فرمائے۔ بانیان مجلس ابرار زیدی صاحب مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے دستار کے وارثان کو، حیدر شاہ جی کو، علی رضا کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مولا کے مداح اور ذاکرین نظام جو ان ایام میں ڈیوٹیاں دیتے، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے
جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، اور خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ مل کے ایک ایسی ہی جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر بالکل مختصر ساری حاضری اس بڑھیا کی طرح جس نے یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا، اور قرآن مجید کی بڑی دو مختصر ساری آیات ان کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب مجھے دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ قسم وہ کھا رہا ہے کہ جسے قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ موسم سردی کا یا گرمی کا یہ جسموں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سردی یا گرمی یہ جسموں کو لگتی ہے، علی کی ولایت ماں کے پاک دودھ کو لگا کرتی ہے۔ اس لیے موسم کی پرواہ نہیں کرنی، موسم کی پرواہ وہ کرے جس کے پیر موسمی ہو۔ جو علی بادشاہ کو ماننے والے ہیں، جتنی دیر میں آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں گے بیدار ہو کے جملے اگر پہلے سمجھ میں آ گئے میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا، ورنہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میرے حبیب مجھے دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں، جو خود سند ہے۔ اور قرآن مجید میں کل 82 مقامات پر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، کل 82 مقامات۔ استری کر لئیے؟ اچھا چلو مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ کل 82 مقامات پر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، اور جہاں جہاں قسمیں کھائیں ان مقامات کی تعداد 82 ہے، اور ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں یا علی سے ہے یا زہرا سے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں یا زہرا سے ہے یا علی سے ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے قسم کھائی، توجہ میری جانب رکھنا، ایک جگہ ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ نے قسم کھائی والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، اور یہ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ کب قسم کھائی کہ مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ قسم کھانے کا مقام کیا تھا کہ واللیل والی زلفوں میں کنگھی کر کے کائنات کا سلطان نبی اپنے گھر سے باہر نکلا، اللہ کو اپنے محبوب کا چہرہ پیارا لگا، جبریل سے کہا جا جا کے میرے نبی کا قصیدہ پڑھ۔ جبریل زمین پہ نازل ہوا، نورانی پروں کو مصطفیٰ کے پیروں پہ رکھ کے کہتا ہے، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سورج کی قسم جو تیرے چہرے کی طرح چمکتا ہے۔ یہ کہہ کے جبریل ابھی واپس گیا تھا، 2 قدم میرا نبی نہیں چلا تھا کہ جبریل انہی پروں پہ واپس آ گیا، پھر اپنے پروں کو مصطفیٰ کے نالین پر رکھ کے درود و سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ کہتا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نے موڑ کے دیکھا تو حیدر کرار آ رہا تھا۔ میرے سامنے جاگا ہوا مجمع ہے جسے بولنا آتا ہے، مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت میں بلند ہو رہے ہیں۔ علی کی ولایت میں ہاتھ ہی وہ بلند ہوتے ہیں جسے علی خود خیرات دیتا ہے۔ جسے علی خیرات نہیں دیتا اس کے تو نماز میں نہیں کھلتے، مجلس میں کیسے کھلے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کل 82 مقام، ایک اور قسم ایسی
कुरान में अल्लाह ने खाई है कि जिसने बड़े बड़े मुफक्किरों को और मुफस्सिरों को हैरत के समंदर में डाल दिया। जितने मलंग बैठे हो ना, जिनकी रगों में विलायत है, वो जागना मेरे साथ। अपनी मवद्दत के अर्श पर रहना, फराज जुमला लेकर तुम्हारे पीछे आने वाला है, लेकिन जागती हुई समातों की नजर करूंगा, जुमला जाया ना करना। अल्लाह ने एक मुकाम पे कसम खाई है कि बड़े बड़े मुफस्सिर हैरत में गुम हो गए। सूरह वाक़िया में अल्लाह कहते हैं फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे कसम है उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। तो जो है कि नहीं है? जवान जागना मेरे साथ जितने बेनियासी कर रहे हो। मुझे कसम उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। अली और बतूल के घर की दहलीज के अलावा कोई वो दरवाजा साबित कर जहां सितारा उतरा हो। और सितारे उतरे कब थे? ज़िलहज की यकम थी। वो जहां पहले था ना जी, उते ही कर दो, गला भी खींच दे, ठीक है जी। यकम ज़िलहज जब सितारा उतरा, चौखट ज़हरा, उतरने का सबब क्या था? टूट के गिरा था। टूट के आ जाता, लोग कहते इत्तफाक से आके गिर गया। गिरने का सबब नहीं, उतरा है। सबब क्या है? बड़े बड़े अली की जुल्फिकार का सदका खा के गनी बनने वाले। जागो यार मेरे साथ, तुम्हारी मेहरबानी है। जितने बंदे बैठे हो, ये चादरा दिए बुकला खोलो, अली बादशाह तो खैरात बनो। बड़े बड़े तुर्रम खान, पैसा आ गया, गैरत तो माशाल्लाह पहले ही नहीं थी। पैसा आने के बाद उक्के बेगैरत हो गए, नबी के घर आ गए, कम्मी सरदारों के दरवाजे पे आके बकवास करने लगे। या रसूल अल्लाह, बड़ी दौलत आ गई हमारे पास, बेटी का रिश्ता करना होगा आपने। तो बाप तो अच्छे घर देखता है, दाएं बाएं झांक लीजिएगा, हमारे पास बड़ी दौलत आ गई। जाम के वालों, कभी न जलाल में आने वाले रसूल अरबी की फलक जबीन पर जलाल के पसीने के कतरे सितारे ज़ोहरा की रमाजी करने लगे। जागो, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। पढ़ना मेरे बाद, मेरे भाई अली इमरान ने, मैं सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। कभी न जलाल में आने वाले रसूल अरबी की फलक जबीन पर जलाल के पसीने के कतरे सितारे ज़ोहरा की रमाजी करने लगे। इससे पहले कि रहमतुल आलमीन के जलाल से कायनात की तनाबे उखड़ जाती, मुस्तरब पैगंबर को नफ्स मुतमन्ना के खालिक ने देखकर जिब्रील को भेज के कहा, जाओ मेरे मुस्तरब पैगंबर को इत्मीनान दिला। तवज्जो मेरी जानिब रख रहा इमरान, मैं जुमला देना चाहता हूं। जाओ मेरे मुस्तरब पैगंबर को इत्मीनान दे, उससे कहे नाजिल मैंने की है शादी का बंदोबस्त भी मैं अल्लाह खुद करूंगा। जा मदीने में ऐलान कर कि मैं सितारे को नाजिल करूंगा। सितारा जहां नाजिल हो गया, वो बतूल का मुकद्दर बन जाएगा। मदीने में ऐलान हो गया, मुनाफिकत के लिबासे उतार कर कुछ लोगों ने मोमिनियत के लिबास पहन लिए कि शायद सितारा हमें मोमिन समझ के हमारे दरवाजे पर नाजिल हो जाएगा। आखिर वो रात आ गई जब सितारे ने नाजिल होना था। सितारों के झुरमट में अल्लाह ने देखा, ज़ोहरा को देख के कहते, ज़ोहरा तेरा नाम ज़हरा से मिलता है, जा ज़हरा की शादी का पैगाम लेके जा। ज़ोहरा ने आसमान छोड़ा, ज़हरा ने जमीन पे तस्बीह उठा के दानों को जुम्बिश दे के कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारा नाजिल हुआ, हर छत पे टामकटोइयां मारता हुआ, झूठे गनियों को उनकी औकात याद दिलाता हुआ, मुकश्शरों के दिल पे एटम गिराता हुआ, जलने वालों को और जलाता हुआ, उस घर की दहलीज पे आके सजदा रेस हुआ जिस घर की दहलीज का मालिक दुनिया से बेनियाज होके बेनियाज की बारगाह में सर सजदे में रख के बेनियाजी से कह रहा था, सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी जलाला व बिहम्दिही। अली के कदमों से उड़ती हुई खाक से इल्म मार्फत हासिल करने वाले कंबर ने सजदे में पड़े हुए अली की तलियों को चूमना शुरू किया। सितारे को दहलीज पे सजदा करते हुए देखा, धमाले डाल के कंबर कहते, या अली मुबारक हो, बतूल का मुकद्दर बन गए हो, या अली मुबारक हो, बतूल का मुकद्दर बन गए हो। बतूल ने कंबर की सदा अपने घर में सुनी कि वो कह रहा है कि मैं अली मेरा मुकद्दर बन गया है। बतूल ने अपनी तस्बीह के दानों को जुम्बश दे के कहा, आल
अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ने जितने मेरे साथ हो, पूछना मैं ये चाहता हूँ, जाहिल मुकस्सर से बतूल की जिंदगी में अली आ जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तेरी नमाजों में आए तो बातिल क्यों हो जाती है? ऐसे नहीं जिसकी रगों में मिलाए थे, मेल के ये हाथ चादरों से बाहर निकालो, अली से भीख लेनी है जिसने हाथ बुलंद करके हैदरी। जियो सलामत रहो, सारे जवान मातमी सलामत। मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं, आम चौखट नहीं। अच्छा, कसम क्यों खाई जाती? बात का यकीन दिलाने के लिए। सबसे बड़ी कसम कौन सी है? अल्लाह की कसम। अब भी अगर जुमला जाया हो गया आधी रात के वक्त, दुख इतना है कि बयान नहीं कर सकूंगा। सबसे बड़ी कसम अल्लाह की कसम खाई जाती है बात का यकीन दिलाने के लिए। यानी बंदा अपनी बात का यकीन दिलाना चाहे वो अल्लाह की कसम खाता है, और अल्लाह अपनी बात का यकीन दिलाना चाहे बतूल की चौखट की कसम खाता है। आम चौखट नहीं, चौखट है ज़हरा। इस चौखट में मुस्तफा को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। ये वो चौखट है जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने आते, जिसे जुमला समझ में आ गया है। जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने आते, चौखट ज़हरा अर्श से अफजल है। आधे बंदों ने कह दिया बेशक, आधे परेशान है, एडे पाले च बारगाह मिंबर तक खलोता है, जज्बाती होया खड़ा है, दावा किया है, दलील पास है तो किया है, अर्श से अफजल है चौखट ज़हरा। कौन रहता है अर्श पर? कि सारे आंखें अल्लाह, तो इतना कोई नहीं। छठे इमाम फरमाते हैं जो एक जगह हो दूसरी जगह ना हो वो अल्लाह ही नहीं होता। अच्छा, अब मेराज का फलसफा समझ में आ गया कि अली को पर्दे के पीछे क्यों रखा था? क्योंकि इधर से अल्लाह भी चला जाता, नबी भी चला जाता, तो जमीन तो खाली रह जाती। तो सा ज्यू ज्यू बोलना फिर मैं पढ़ना, और मैनू बीमारी है, मेरे ना बोलो मैं छेती छड़ जाना। तो जे तुम चुप करके बैठे रहे, जुबले जाया होंगे रहे, तो मैं फजर इत्था पानी है जी, तो जमात में करा लेना, तो अली इमरान इत्थे पढ़सी। ठीक है ना जी, लिहाजा बोल दे रहा हूं। अर्श पे अगर अल्लाह है तो फिर इधर भी होना चाहिए, तो हर जगह है। मैंने कहा अर्श पे कौन रहा, तो मेराज पे अली को क्यों खड़ा किया था? कि जमीन भी मैं नहीं छोड़ सकता, आसमान भी नहीं छोड़ सकता, तू मेरी सिफात का मजर है, पर्दे के पीछे आ जा। अच्छा, कोई तवज्जो करे ना करे, इमरान कौन रहता है? अच्छा, मेराज के पर्दे के पीछे कौन था? जियो मौला जिंदगी करे जवानों की। कौन रहता है? मेराज के पर्दे के पीछे कौन था? अली। मौला अली थे ना मेराज के पर्दे के पीछे। लो जी, शियों का ये अकीदा है, मिंबर से कह रहा हूं, कर दूं दावा कि अली थे पर्दे के पीछे। सारे शिया ये कहते, सिर्फ शिया कहते वो अली था, सारी उम्मत कहती है नहीं अल्लाह था। ओए होए होए, पता नहीं कितने बंदों को बात समझ में आई। भाई हम तो कहते हैं कि वो अली था, लोग कहते हैं नहीं अल्लाह था। अच्छा, अली को अल्लाह मुसलमान कहे, काफिर शिया हो जाते हैं।
अर्श में रहते जिब्राइल, इस्राफील, मीकाईल, इजराइल, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ओहद में जब जुल्फिकार नाजिल हुई थी तब तलवारें टूटी है ना अली बादशाह की, 350 तलवार टूटी हैं, 380 तलवारें। आखिर अल्लाह ने जुल्फिकार भेजी। जुल्फिकार के कब्जे की गर्मी, अली की हथेली की नरमी को महसूस हुई। देख के कहते कौन है? मौला तेरी कनीज। कहां से आई है? जहां से आती हैं। अली देख के फरमाता है टूटेगी तो नहीं, छूटेगी तो नहीं। झूम के कहती है तू वार तो कर, तेरे दुश्मन फरनार करूं, तेरे बाद तेरे हर नायब के हाथ में रहूंगी जब तक तेरा बारवा नहीं आएगा। वापस आसमानों पर जाने वाली नहीं। अली ने चलानी शुरू की, जुल्फिकार ने चलना शुरू किया। 950 सरों की बारिश फिजा में हुई। अब मेरे भाई ने कह दिया उन्हें पज्जा फिरदा ना, ओदा मैं पजना तो दसा। 950 सरों की बारिश फिजा में हुई। अली के हाथ की चलती हुई जुल्फिकार 950 सरों रहा था। इजराइल पार फैलाता, कांपता हांपता जुल्फिकार के सामने आके ऐसे हाथ जोड़ के कहता है आहिस्ता चल। किसी को समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? आहिस्ता चल। कहती क्यों चलूं आहिस्ता? देखता नहीं मैं हाथ किसके हाथ में? तू क्यों कहता आहिस्ता चल? उसने कहा तुझे करना पड़ता है एक काम, मुझे करने पड़ते 3 काम। लगा तेरा काम 3 कौन से? उसने कहा तू उड़ाती है सर दुश्मन अली का, मुझे दुश्मन अली के दुश्मन की रूह कब्ज करनी होती है, अली के दुश्मन की। उसके बाद मरने वालों की फरिश्त में उसका नाम लिखना होता है। फिर सारी दुनिया घूम के अली के दुश्मन के बाप का पता करना पड़ता है। आसान काम है। तलवार कहती है आहिस्ता क्यों चलूं? इजराइल कहता है आहिस्ता इसलिए चल के तू मार रही है बंदे, मेरी ड्यूटी है रूह कब्ज करना। सारा दिन ये दोनों काम तू भी करेगी, मैं भी करूंगा। शाम को दोनों की कारकर्दगी अली के सामने पेश होगी। तेरी चुस्ती जाहिर होगी, मेरी सुस्ती जाहिर हो गई, अली सजा देगा। जियो। वहां रहते हैं फरिश्ते, चौखटे ज़हरा अर्श से अफजल है। वहां रहते हैं फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल ते सारे। चौखटे ज़हरा पे कौन रहता है? सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, कंबर, फिजा। ये है चौखटे ज़हरा पे रहने वाले। अच्छा कभी कोई बंदा मुझे उसे उसके पीर की कसम जिसे मानता है, फटी से फटी तारीख की किताब लाओ, साबित करे कि कभी सलमान फारसी ने मुस्तफा से कहा हो या नबी अल्लाह अर्श पे भेज मैं रोटी मांगाऊं। कभी फिजा ने कहा हो ज़हरा भेज मैं कुछ मांग के आऊं। कभी कंबर ने कहा हो या अली भेज मैं कुछ मांगाऊं। नहीं ना कहा। पता चला इधर से उधर कभी कोई ना गया, लेकिन उधर वाले कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के। वयतीमून तामाला हुब्बे ही मिस्कीनम वयतीमन वअसीरा। दरवाजा बतूल पे आके साहिल ने सदा दी थी, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, असीर हैं, मांगने आए थे खाना। अच्छा मांगने वाले का काम है कि पहला अपना वो माजूरी जाहिर करता। मंगण वाला क्यों ना? अखा तो अन्ना, पैरों लंगड़ा, बीमार। उन्होंने आके कहा मिस्कीन हैं, यतीम हैं,
اسیر ہیں. مسکین کے ہوتے ہیں کل 3 مطلب. کل 3 مطلب ہوتے ہیں مسکین کے: محتاج، حقیر، ذلیل. آیا تھا جبریل امین وحی علیہ السلام سید الملائکہ، دروازے بطول پہ کہہ رہا تھا ذلیل ہوں، ذلیل ہوں. توجہ میری جانب رکھنا، ذلیل ہوں. 2 مقامات ہیں جہاں جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا، یا قدیر کے دروازے پہ یا والدہ شبیر کے دروازے پر. اللہ نے جبریل کو کھل کیا، کہا تو کون ہے؟ میں کون ہے؟ سیدھا سر ہو کے کہتا تو ہے، میں ہوں. علی کلائی پکڑ کے کہتے اللہ کا گھر ہے، تو میں نہیں چلتی. یار جاگ جاؤ میرے ساتھ، تمہاری مہربانی ہے. کلیجہ پھاڑ کے ممبر پہ رکھو تھا، بولو گے کیا؟ اللہ کا گھر ہے یا تو میں نہیں چلتی. سیدھے سر سے کہ تو عزت والا رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. اللہ کی آواز ہے جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے. علی تو نے جبریل کو میرے دروازے پہ ذلیل بنایا ہے، میں ایک دن اسی جبریل کو تیری کنیز کے دروازے پہ ذلیل نہ بناؤں تو اللہ نہ کہنا. ذلیل ہوں، ذلیل ہوں، مسکین ہوں، اسیر. مانگنے آئے تھے، اور مانگنے والے کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں مانگتے. تمہیں کس پاگل نے سمجھایا ہم اللہ سے نہیں مانگتے؟ ہم کو اللہ کے منکر ہے. اللہ خالق ہے، جو انکار کرے مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. مانگتے ہم اللہ سے ہی. لیکن تمہیں یا علی مدد کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا قصور. تو میں سمجھاوا بھی ایویں اس فلسفے نو بال ہی سمجھے، پھر حق ہے اس ممبر پہ کھڑے ہونے. اللہ سے ہی مانگتے. ہم بھکاری جو ہیں مانگتے جو ہیں. لوگوں کو اعتراض ہے آپ صرف علی سے مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے پورا فلسفہ سمجھ، اس کو آسان ساری مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں ابھی بانیان مجلس کے گھر حیدر شاہ جی کے گھر بیٹھا ہوتا، ان کی بیٹھک میں. بیٹھک کا دروازہ کھلتا ہے گلی کی طرف. ان کے گھر مجلس ہے، مجھے بٹھا کے کام میں مگن ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. تھا کوئی نہیں تو میں نے کھول دیا. آگے فقیر کھڑا ہوا تھا. ہوں او مینو کی آخے گھر تیرا رجسٹری تیرے نہ ہے، چل شناختی کارڈ چیک کرا. میں کہ تینوں بنی کی؟ انہیں کہ روپیہ منگنا. کوئی ایسا فقیر آیا ہو آپ کے پاس کہ آپ گھر سے باہر نکلے، وہ ڈاکومنٹ چیک کرنے بیٹھ جائے کہ پہلے سارے کاغذات چیک کرو، اس بعد آ کے چل اللہ دینا تو دے روپیہ، تو مالک ہے. کبھی ایسا ہوا؟ فقیر کی عادت ہے دروازے پہ دستک دینا. جو کھولے نہیں دیکھتا مالک ہے کہ مہمان، ہاتھ آگے کر دیتا. ذرا جاگنا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں. فقیر کی عادت ہے دروازے پہ دستک دینا. جو دروازہ کھولے نہیں دیکھتا مالک ہے کہ مہمان، وہ آگے مانگنے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتا ہے. ہم بھی اللہ کے گھر سے مانگتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے ہمیں علی کے علاوہ نکلتا ہوا دکھائی کوئی نہیں دیتا. الہی آمین، الہی آمین. مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں. جس گھر کے فرشتے سوالی تھے اس گھر کی بیٹیاں 36 شہروں میں بغیر چادر کے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس نے ہائے کی ہے مولا آپ کی ہائے کو زہرا کی گواہی میں شامل کرے.
36 शहरों में, 72 बाजारों में, 144 गलियों में अली जैसे बाप के सामने ना आने वाली ज़ैनब कहती थी कोई चादर दो, अगले चौक पे वापस कर दूंगी। कोई इतना बड़ा एहसान नहीं था जिसके कर्जे अदा करती गई है। पहुंच गई शाम के दरबार में। अल्लाह जाने कितने देर बाहर खड़ी रही। रिवायत कहती है कि 15 अजानें ज़ैनब को बाजार के चौक में सुननी पड़ी। और 15 अजानें एक दिन में नहीं होती, एक दिन में 5 अजानें, फिर दूसरे दिन की 5, फिर तीसरे दिन की 5, तीसरे दिन की जब शाम ढली है फिर बेगैरत की आवाज आई, कैदियों को दरबार में लाओ। सारी रात बेगैरत तख्त पे शराब पीता रहा। मैं कहता हूं मुसलमानों, तारीख पढ़ के इतना इंसाफ कर लो, तुम्हें शियों के रोने का सबब समझ में आएगा। अबू सुफियान का बेगैरत पोता तख्त पे सारी रात शराब पीता रहा। अबू तालिब की शरीफ तरीन पोती हाथों में हाथ कड़ियां पहनकर पेशी पे खड़ी थी। 18 गले एक रस्सी में। सारी रात सफीर रूम का देखता रहा। सुबह हो गई, यजीद के पास आके कहता हो यजीद, ये बीबियां कौन हैं? कहता क्यों पूछता है, क्या मुसलमान है? कहता है तो मुसलमान, तू क्यों पूछता है? कहता पूछता इसलिए हूं, मुसलमानों की शरीयत में ऐसा कौन सा जुर्म है जो ऐसी शरीफ तरीन बीबियां सारी रात चुप करके खड़ी रहे। और सबसे आगे खड़ी हुई थी 88 साल की फिजा। यजीद ने बात नहीं सुनी, सफीर फिजा के करीब आया। फिजा के पीछे खड़ी थी अल्लाह की आबरू, फिजा की पोस्ट पे माथा रख के। सफीर कहता है ज़ईफा, सारी रात देखता रहा, तकाजा है थकावट का कि जो सारी रात मुसलसल खड़ा रहे, पैरों को जुम्बिश जरूर देता। मैंने देखा है तूने सारी रात पैरों को जुम्बिश नहीं दी, थकती नहीं हो? कहती है थक जाती हूं। कहता फिर पैरों को जुम्बिश क्यों नहीं दे रही? रो के फिजा कहती तूने इंसाफ कोई नहीं किया। सामने कुत्ता तख्त पे शराब पी रहा है, मेरे पीछे अली की इज्जत खड़ी है, मैं अपने पैरों को जुम्बिश दूं, मेरा पैर ऊपर हो, ज़ैनब का नीचे हो, उसकी नजस निगाह बीबी के पैरों पे पड़ जाए, फिजा मौत से पहले मर जाए। मातम कर लेना जिसका सीना न दुखे। फिजा मौत से पहले मर जाएगी। सारी रात शराब पीने के बाद सुबह नशे में बदमस्त होके बेगैर शिमर को कहता है कि इनमें अली की बेटी कौन सी है, मैं उससे गुफ्तगू करना चाहता हूं। शिमर कहता है वो जो ज़ईफा के पीछे खड़ी है वो अली की बेटी है। कहता है इस ज़ईफा को आगे से हटा। शिमर ने लोहे का ताजियाना निकाला और ज़ईफा के हाथों पे मारना शुरू किया। जब बीबी के हाथों से खून का फवारा छूटा है ना, अली की बेटी ने फिजा की पोस्ट पे माथा मार के कहा अम्मा फिजा आगे से हट जा। रो के कहती या मां न कहे या हटने का हुक्म न दे। आज के दिन के लिए तेरे नाना से जिंदगी मांगी थी कि मैं तेरी बेटी की मुश्किल में काम आऊंगी। जब ज़ईफा नहीं हटी है ना, शिमर ने जुल्म शुरू किया। या दरबार में बैठे हुए हबशियों ने तलवारें निकाल के कहा यजीद शिमर को रोक, क्या तूने अली की बेटी की तरह फिजा को भी लावारिस समझ लिया है? इतना जुमला कहना था। ज़ैनब मदीने की तरफ देख के कहती है नाना अब तो राजी हो, दाइयों के वारिस आ गए, ज़ारा जाइयों का कोई वारिस। वसैया